والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات يخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أشرف الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وكتاب الله هو النور الذي يضيء لنا طريق الحياة، وهو الهدى والرحمة للمؤمنين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله العظيم أن يجعل هذا المجلس مجلس علم مبارك، وأن يرزقنا الإخلاص والفهم الصحيح لكتابه الكريم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র রমাদান কারীম অতিবাহিত করবার পর শাওয়াল মাসের 1 তারিখ পবিত্র ঈদ উল ফিতর আমরা উদযাপন করেছি। লম্বা একটি বন্ধ, দীর্ঘ একটি অবকাশ অতিবাহিত করবার পর আবারও আমরা আজকে নতুন করে আজকে শাওয়াল মাসের 10 তারিখ আমরা পঞ্চম পারার প্রথম ক্লাসে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন। এই ইলমের মজলিসে মুবারকময়, এই ইলমে নাফি' এর মজলিসে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন। আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা কালিমাতুশ শুকুর সুজুদ আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থতার নিয়ামত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আমাদের এই বন্ধের মধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত একজন বোন, তার শ্রদ্ধেয় স্বামীকে আমরা হারিয়েছি। দোয়া চেয়েছেন তিনি, আমরা দোয়া করছি আমাদের সেই বোনের স্বামী যিনি আল্লাহ তাআলার ডাকে সাড়া দিয়ে আখিরাতের জার্নি, আখিরাতের সফর শুরু করেছেন। আল্লাহ তাআলার ওই গোলামকে মাফ করে দিক, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। রমাদান কারীম আমরা চমৎকার ভাবে অতিবাহিত করেছি আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমাদের চলছে শাওয়াল মাস। আমরা রমাদান কারীমে নন স্টপিজ, বিরতিহীন
আমরা ক্লাস করেছি, 24টি ক্লাস করেছি এবং 25তম দিনে এসে আমরা চতুর্থ পাড়ার কুইজ অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে এবং সর্বশেষ 30তম রমাদানে বাদ আসর মাগরিবের আগেই চতুর্থ পাড়ার ফলাফল আপনারা হাতে পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। চতুর্থ পাড়ায় যারা প্রথম পুরস্কার, দ্বিতীয় পুরস্কার এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন, মোবারকবাদ ও শুকরিয়া জানাচ্ছি। অনেকেই অনেক কাছাকাছি নাম্বারও পেয়েছেন। সিস্টেমের কারণে সবাইকে পুরস্কার দেয়া যায় না, কারণ দুনিয়ার পুরস্কার দেওয়ার সিস্টেম এটাই। তো এভাবে আমরা যখন লেগে থাকবো ইনশাআল্লাহ এরাদা করব এক সময় পুরস্কারের পালাটা আপনার কাছেও এসে ধরা দিবে ইনশাআল্লাহ। তো এই জন্য যারা আমরা চতুর্থ পাড়ায় পুরস্কার পেয়েছি আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। জাযাকুমুল্লাহ আহসানুল জাযা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা। যারা কাছাকাছিতে পেয়েছি বা পাইনি, ইনশাআল্লাহ আমরা এই পাড়াতে এই আজকের এই শুরুর ক্লাসে আমরা এরাদা করি যে আমরা চতুর্থ পাড়ায় যে কোনো ভাবে হয়তো পেরে উঠতে পারিনি, কিন্তু আমরা পঞ্চম পাড়ায় পুরস্কার নিব ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। চেষ্টা করেন ইনশাআল্লাহ। কোরআনের পরীক্ষা দিয়ে পুরস্কার পাওয়া এটা অনেক বড় একটা আনন্দ আলহামদুলিল্লাহ। আবার অনেকে পরীক্ষাকে ভয় পায় না, পরীক্ষাকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। পরীক্ষা দিচ্ছেন অনেকে, আমাদের এখানে নতুন ভাই বোন যুক্ত হচ্ছেন, আজকেও বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন, আপনাদেরকে আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা। ভয় পাওয়ার কিছু কারণ নাই আমি দেখি না। আপনি জীবনে কত পরীক্ষা দিয়েছেন হিসাব করে আপনি খাতা কলমে শেষ করতে পারবেন? জীবনে কত পরীক্ষা দিয়েছেন? আল্লাহু আকবার কাবীরা, অগণিত অসংখ্য পরীক্ষা দিয়েছেন, তাই না? তো এটাও এমনই একটা পরীক্ষা, তবে এটা হলো কোরআনের পরীক্ষা, অনলাইন পরীক্ষা। পরীক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে নাম্বার পাচ্ছেন, নাম্বার দেখা যাচ্ছে, কি চমৎকার না? খুবই চমৎকার, খুবই এক্সিলেন্ট। পরীক্ষা দিচ্ছেন, সাবমিট করছেন, সাথে সাথে স্ক্রিনে আপনার নাম্বার ভেসে উঠছে আলহামদুলিল্লাহ, 18, 20 প্রতি ক্লাসে আলহামদুলিল্লাহ। এটা একটা আনন্দ, এটাকে এনজয়েবল করে নিব আমরা ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে আজকে প্রথম ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি রমাদান কারীমের পরে আলহামদুলিল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين। আমরা আলোচনা করেছিলাম চতুর্থ পারার সর্বশেষ আয়াতে 23 নম্বর আয়াত আলোচনা চলছিল। 14 জন নারী একজন পুরুষের উপরে হারাম আল্লাহ তাআলা করেছেন। এ হারাম দুই প্রকার, একটা হলো টেম্পোরারি হারাম আর একটা হলো পার্মানেন্ট হারাম। যেমন একজন পুরুষের জন্য তার মা, তার মেয়ে, তার বোন, বোনের মেয়ে, ভাইয়ের মেয়ে, ফুফি, খালা, দাদি, নানি, তারপরে এই যে দুধ মা, দুধ বোন, এই এই যে সংখ্যা, এই এই যে নারী, এরা কিন্তু পার্মানেন্ট হারাম, চিরস্থায়ী হারাম। আবার কিছু নারী এমন আছে যারা টেম্পোরারি হারাম একজন পুরুষের জন্য, যেমন দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা, এটা টেম্পোরারি হারাম। অনেকের আছে না যে নিজের স্ত্রী, আল্লাহ না করুক, নিজের স্ত্রী আল্লাহ তাআলা দুনিয়া থেকে নিয়ে নিয়েছেন, অতঃপর তিনি তার শালীকে বিয়ে করেছেন, এরকম আছে। দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা যায় না, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরে বা
ওই বোন গত হয়ে গেলে পরের বোনকে বিয়ে করা যায়, এরকম। তো এই 14 জন নারীর আলোচনার মধ্যে 13 জন নারীর আলোচনা পূর্বে গিয়েছে। আজকে 14 নম্বর নারীর আলোচনা, যে 14 নম্বর নারী একজন পুরুষের জন্য হারাম। ওয়াল মুহসানাত, ওয়াল মুহসানাত, মুহসানাত নারী যারা, মুহসানাত নারী যারা, তারাও তোমাদের জন্য হারাম। মানে হুররিমাত আলাইকুম আল মুহসানাতু মিনান নিসাই, অনুবাদটা এরকম হবে, হুররিমাত আলাইকুম আল মুহসানাতু মিনান নিসা, হুররিমাত আলাইকুমুল মুহসানাতু মিনান নিসা, হুররিমাত হারাম করা হয়েছে, আল মুহসানাতু মুহসানাত নারীদেরকে হারাম করা হয়েছে তোমাদের উপর, মিনান নিসাই নারীদের মধ্য থেকে। এই মুহসানাত নারী কাকে বলা হয়? বর্তমান অন্যের বিবাহ অধীন নারী। তার মানে আমরা বলি কি, অন্যের বিবাহিত নারী। সহজভাবে আমরা যদি বলি, অন্যের বিবাহিত নারী, অন্যের অধীনে বর্তমানে বিবাহিত নারী, তার মানে আরেকজনের বিয়ে করাবো। সহজভাবে বললে বলি, আরেকজনের বিবাহিত স্ত্রীকে অন্য পুরুষ বিয়ে করা হারাম। ওয়াল মুহসানাত, তাহলে ওয়াল মুহসানাত, মুহসানাত নারীরা হারাম, মিনান নিসাই নারীদের মধ্য থেকে। তাহলে মুহসানাত নারী যারা, তারা হারাম। এটা হলো 14 জন নারীর 14তম, 14 জন নারীর 14তম। আমরা মুহসানাতের 4টা অনুবাদ নিতে পারি। 1 নম্বর হলো সদবা নারী। সদবা নারী তার মানে আরেকজনের বিবাহিত নারী। একটু লিখে নেন, মুহসানাতের 4টা অর্থ আমরা লিখে নিই এখান থেকে। সদবা নারী তার মানে অন্যের বিবাহিত স্ত্রী। 2 নম্বর আমরা লিখব স্বাধীন নারী, স্বাধীন মহিলা। মুহসানাতের আরেকটা অর্থ হলো স্বাধীন মহিলা, একটু লিখবেন প্লিজ, স্বাধীন মহিলা। 3 নম্বর হলো ব্যভিচার থেকে পবিত্র নারী। মুহসানাত অর্থ কি? ব্যভিচার থেকে পবিত্র নারী, মানে অনাচার দুরাচার মুক্ত নারী, অনাচার দুরাচার মুক্ত নারী। চতুর্থত হলো মুসলিম নারী, চতুর্থত হলো মুসলিম নারী। তবে এখানে 1 নম্বর অনুবাদটা প্রযোজ্য, অন্যের বিবাহিত স্ত্রী, অন্যের বিবাহিত স্ত্রী। আমি আবারও বলি 4টা অনুবাদ। 1 নম্বর অনুবাদ হলো অন্যের বিবাহিত স্ত্রী বা সধবা স্ত্রী নারী। 2 নম্বর হলো স্বাধীন মহিলা। 3 নম্বর হলো ব্যভিচার থেকে মুক্ত নারী। 4 নম্বর হলো মুসলিম নারী। মাশাআল্লাহ, যে একজন বোন লিখেছেন, মাশাআল্লাহ। এই মুহসানাতের 4টা অনুবাদ। তবে এখানে হলো 1 নম্বর অনুবাদটা আমরা নিব, সেটা হলো কি, অন্যের বিবাহিত স্ত্রী। তাহলে অন্যের বিবাহিত স্ত্রী অপর পুরুষের জন্য হালাল নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের এই সমাজে দেখি আমরা, সকালে ডিভোর্স, বিকালে ওই নারী আরেকজনের স্ত্রী, তাই না? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এরকম অহরহ হচ্ছে। এগুলো হলো মানে বিয়ের খোলসে জেনা। এগুলো হলো কি, বিয়ের খোলসে ব্যভিচার, জেনা, অপকর্ম। বিয়ের খোলসে জেনা, অপকর্ম। আমি তো সাউন্ড পুরোটাই দেওয়া, আমার এখানে 100% সাউন্ড দেওয়া আছে, আর আমার থেকে সম্ভবত একটু কম যাচ্ছে আর কি। একটা হলো আমার ডিভাইসের 100%, হয়তো আমার পার্সেন্টেজ একটু কম হচ্ছে, তাই না? ঠিক আছে, আমারটাও আমি একটু বাড়িয়ে দিলাম সাউন্ড। জি আলহামদুলিল্লাহ, একটু কাছাকাছিতে যাই। তাহলে আমাদের সমাজে যেটা দেখা যাচ্ছে যে সকালে ডিভোর্স, বিকালে আরেকজনের স্ত্রী। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। এরকম কি ঘটনা হচ্ছে সমাজে? আপনারা কি জানেন, না শুধু আমিই জানি? এরকম ঘটনা ঘটছে, হচ্ছে, হ্যাঁ, অহরহ ঘটছে, অহরহ এরকম ঘটনা ঘটছে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। এগুলো হলো বিয়ের খোলসে জানা।
মানে জাস্ট একটা বিয়ে নাম দিয়েছে, আসলে এটা জানা, আসলে এটা মানে দেয়ার ইজ নো ডাউট, এটাতে জানা, এই ব্যাপারে কোনো ডাউট নাই, কোনো সন্দেহ আপনার থাকা উচিত না। এটা টোটালি জানা, টোটালি এটা জানা, মিয়া ফিল মিয়া জানা, 100% জানা এটা। মহসানাতের প্রথম অর্থ আমরা এখানে নিয়েছি অন্যের বিবাহদিন স্ত্রী, মানে অন্যের বিবাহিত স্ত্রী। জি, তাহলে তাহলে ওই একজন নারী একজন পুরুষের স্ত্রী, সে আরেকজন পুরুষের সাথে বিয়ে বসতে পারবে যদি এই পুরুষ তাকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তালাক দেওয়ার পরে তার ইদ্যত অতিবাহিত করে। তো ইদ্যত অতিবাহিত করতে মানে 3 হায়েজ, 3 হায়েজ মানে মোটামুটি আমরা 3 মাস ধরি কম বেশি। তো 3 মাস ওয়েট করতে হবে। আর যদি সে কি হয়, এই গর্ভবতী হয়, প্রেগনেন্ট হয়, তাহলে গর্ভের সন্তান দুনিয়াতে না আসা পর্যন্ত এই নারী আরেকজনের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। আর যদি এই নারী বিধবা হয়, হ্যাঁ, অর্থাৎ স্বামী মারা গিয়েছে, তাহলে 4 মাস 10 দিন অতিবাহিত হলে পরে এই বিধবা নারী আরেকজনের সাথে তার বিয়ের কার্য সম্পাদন হতে পারে, সম্পাদিত হতে পারে। 4 মাস 10 দিন যদি বিধবা হয়, আর যদি তালাক প্রাপ্ত হয় তাহলে ইদ্যত অতিবাহিত করতে হবে, 3 হায়েজ, ইদ্যত কাল 3 হায়েজ। আর যদি সন্তান গর্ভবতী হয়, প্রেগনেন্ট হয়, তাহলে সন্তান দুনিয়াতে আসার পরেই সে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে। তাহলে 14 নম্বর হলো ওয়াল মুহসানাত মিনান নিসাই, নারীদের মধ্য থেকে মুহসানাত নারীরাও তোমাদের জন্য হারাম। তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম অন্যের বর্তমান স্ত্রীকে সেকেন্ড কোন পুরুষ বিয়ে করা হারাম। দলিল হলো এটা সূরা নিসার 24 নম্বর আয়াত, অর্থাৎ পঞ্চম পারার প্রথম 2টা শব্দই, প্রথম একটা শব্দ দ্বারাই আমরা বুঝতে পারছি অন্যের বিবাহিত স্ত্রী জোর করে এনে বা বিভিন্ন কলা কৌশলে, আছে না কত কৌশল, কত মায়ের ফেস, আইনের কত মার ফেস করে, এগুলো হলো দুনিয়ার আইনের মার ফেসে হয়তো সারা যাচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার আইন থেকে সারার কোনো সুযোগ নাই। ওয়াল মুহসানাতু মিনান নিসাই ইল্লা, তবে মা মালাকাত আইমানুকুম, যারা তোমাদের মালিক হয়েছে ডান হাতে, তার মানে দাসী, যুদ্ধবন্দিনী। ইল্লা, তবে না দাসী না, ইল্লা মা মালাকাত আইমানুকুম দ্বারা যুদ্ধবন্দিনী। ইল্লা, তবে মা যা মালাকাত মালিক হয়েছে আইমানুকুম তোমাদের হাত, অর্থাৎ তোমাদের হাতে যারা আসছে মালে গনিমত হিসেবে, যুদ্ধ করে যদি তারা তোমাদের কাছে আসে তবে তারা তোমাদের জন্য হালাল, তবে তারা তোমাদের জন্য হালাল। তবে এই হালালের অর্থ এটা নয় যে যুদ্ধ করে আমরা বিজয় করলাম আর তাদেরকে আমরা আনলাম, আর আনার সাথে সাথে তারা আমাদের জন্য হালাল হয়ে গেল, ব্যাপারটা এমন নয়। তাদের ইদ্যত পূর্ণ হওয়ার পরে, ইদ্যত কিন্তু পূর্ণ করতে হবে, ইদ্যত পূর্ণ করার পরে। আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হুনাইন যুদ্ধের দিন পার্শ্ববর্তী আওতাসের দিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। তারা যুদ্ধ করে শত্রুদের উপর বিজয় হয়, বহু মানুষকে তারা বন্দী করে। কিছু সাহাবী যুদ্ধবন্দীবাদীদের সাথে সহবাস করা অপছন্দ করেন, কিছু সাহাবী যুদ্ধবন্দীবাদী অর্থাৎ যাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে অপছন্দ করেন, কারণ তারা মুশরিক, তাদের মুশরিক স্বামী ছিল, কারণ তাদের মুশরিক স্বামী ছিল, তাদের মুশরিক স্বামী ছিল। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন, অর্থাৎ ইদ্যত পূর্ণ হলে তারা তোমাদের জন্য হালাল হবে, ইদ্যত পূর্ণ হওয়ার পরে তারা তোমাদের জন্য হালাল হবে, তখনই আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অংশ বিশেষ এখানে নাযিল করেন। ওয়াল মুহসানাতু মিনান নিসাই ইল্লা মা মালাকাত আইমানুকুম, ইল্লা মা মালাকাত আইমানুকুম, যুদ্ধবন্দীর কিভাবে ইদ্যত গুনবেন, তাই তো? হ্যাঁ, এটা একটা কোশ্চেন, যুদ্ধবন্দীর ইদ্যত কিভাবে গুনবেন, একটু কথা বলো, ক্লাস আছে, যুদ্ধবন্দীর ইদ্যত কিভাবে গণবেন, এটা যুদ্ধবন্দীর ইদ্যত ওই নারীকে জিজ্ঞেস করেই তো জানা যাবে, ওই নারীকে জিজ্ঞেস করেই তো জানা যাবে। জি, কোন যুদ্ধ? যুদ্ধটা হলো যুদ্ধটা হলো আওতাস যুদ্ধ, আওতাস।
জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনাদের প্রাসঙ্গিক দুই একটা প্রশ্নের জবাব শেষের দিকে দিব ইনশাআল্লাহ। ওয়াল মুহসানাতু মিনান নিসাই ইল্লা মা মালাকাত আইমানুকুম কিতাবাল্লাহ। এই কিতাবাল্লাহ আল্লাহর নির্দেশ বা হুকুম। কিতাবাল্লাহ এটি হলো আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা, আল্লাহ তাআলার হুকুম। তার মানে কোনগুলা? ওই যে 14 জন নারী, 14 জন নারী যে তোমাদের উপরে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিতাবাল্লাহ মানে হুকমুল্লাহ, কিতাবাল্লাহ মানে হুকমুল্লাহ। এখানে কিতাব অর্থ হুকুম, এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম। তো আল্লাহ তাআলা এই হুকুম বর্ণনা করে কেমন জানি এখানে উপসংহার টানছেন। কিতাবাল্লাহ, এ মানুষ শোনো, এগুলো হলো কিতাবাল্লাহ মানে হুকমুল্লাহ। এগুলো হলো আমি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে হুকুম। এগুলো হলো আমি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে কি হুকুম। কিতাবাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা কেমন জানি কনক্লুশন টানলেন, টেনে বললেন এগুলো হলো আমি আল্লাহর দেওয়া তোমাদের উপর হুকুম। কিতাবাল্লাহি আলাইকুম ওয়া উহিল্লা লাকুম। এবার এই 14 জন নারী ছাড়া ওয়া উহিল্লা আর হালাল করা হলো লাকুম তোমাদের জন্য মা ওয়ারা যালিকুম এই 14 জন নারী ছাড়া আর যারা আছে তারা। ওয়া উহিল্লা আর হালাল করা হলো লাকুম তোমাদের জন্য মা ওয়ারা যালিকুম এই 14 জন নারী যাদের আলোচনা তোমাদের সামনে উত্থাপিত হলো, এই 14 জন নারী ছাড়া, এই 14 জন নারী ছাড়া বাকিদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। কিতাবাল্লাহি আলাইকুম ওয়া উহিল্লা লাকুম মা ওয়ারা যালিকুম এই 14 জন ছাড়া বাকিদের জন্য বাকিদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। এই যে তোমরা যে বাকি 14 জন মানে এই 14 জন ছাড়া বাকি যত নারী আছে, আমি একজন পুরুষ, আমি যাকে বিয়ে করেছি এই 14 জনের বাহিরে এসে, তাই না? আর আপনি একজন নারী, আপনার সাথে যার বিয়ে হয়েছে ওই পুরুষের জন্য আপনি 14 জনের বাহিরে, 14 জনের বাহিরে যারা তারা সবাই হলো 15 নম্বর। এই 15 নম্বর থেকে আমি একজন পুরুষ, আমি যাকে বিয়ে করেছি সে, আবার আপনি একজন নারী, আপনার সাথে যে পুরুষের বিয়ে হয়েছে ওই পুরুষের জন্য আপনি হলেন ওই 14 জনের বাহিরে 15 জনের মধ্যে আপনি, মানে আপনি হলেন 15তম নারী। তার মানে মা ওয়ারা যালিকুম এই বোনেরা আপনারা আপনাদের স্বামীদের জন্য হলেন মা ওয়ারা যালিকুম 14 জনের বাহিরে। তবে নারী পুরুষরা এই 14 জনের বাহিরে অন্যদেরকে বিয়ে করবে। আনতাবতাগু তোমরা কামনা করবে, চাইবে বিআমওয়ালিকুম তোমাদের মাল সম্পদ দিয়ে, তার মানে মহারানা দিয়ে। এই যে দেখেন এই আয়াতের মধ্যে মহারানা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা অর্ডার করছেন। আমরা সূরা নিসার শুরুর দিকেও পেয়েছিলাম এমন আলোচনা, এখানেও তেমন, যে আনতাবতাগু বিআমওয়ালিকুম যে তোমরা পুরুষরা তোমরা নারীদেরকে চাইবে বিআমওয়ালিকুম তোমাদের মাল ধন সম্পদ দিয়ে, তার মানে মহারণা দিয়ে। মুহসিনিন কি জন্য চাইবে? মুহসিনিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে। তার মানে তোমরা চাইবে নারীদেরকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করতে, নারীরাও চাইবে নিজেদেরকে তোমাদের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করতে। মুহসিনিন, এই মুহসিনিন এখানে অনুবাদ করা হয়েছে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে, তার মানে নিজেদেরকে সংরক্ষণ করতে। আমরা যে বিয়ে করেছি, আমাদের বিয়ের কয়েকটা টার্গেট। আমরা পুরুষ বিয়ে করেছি, পুরুষদের কথাই বলি, নারীদের কথা একটু পরে বলি। তো পুরুষরা আমরা বিয়ে করেছি কি জন্য? আমাদের বয়স হয়েছে, আমাদের জৈবিক চাহিদা, তাই না, ওইটা মেটাতে হবে লিগেল হয়তো, এই জন্য তো বিয়ে করা। 2 নম্বর, আমাদের বাপ ডাক শুনতে মনে চায়, এই জন্য তো বিয়ে করা। 3 নম্বর, এটা শরীয়তের একটা নির্দেশনা, এটা তো আছে, বলার অপেক্ষা রাখে না, শরীয়তের নির্দেশনা পালন করার জন্য। তদ্রূপ নারীরও একই অবস্থা। নারী তার মা ডাক শুনতে মনে চায়, নারী বড় হয়েছে, তারও জৈবিক চাহিদা আছে, এটাও সে লিগেল ওয়েতে, আল্লাহ তাআলা দেওয়া প্রদত্ত ওয়েতে এটাকে সে এনজয় করতে চায়, এই জন্য
এবং এটা আল্লাহ তাআলার একটা বিশেষ নির্দেশনা। এটা দিলে এই বিয়ে শাদী করলে প্রত্যেকের জন্যই একটা প্রশান্তির কারণ, হোক সে নারী হোক সে পুরুষ। তাহলে তাহলে এই যে মুহসিনিন, তার মানে নিজেদেরকে সংরক্ষণ করতে, নিজেদেরকে কি সংরক্ষণ করতে। এই জন্য ইসলাম, আমি এই কথাটা অনেকবারে বলে থাকি যে ইসলাম এই জন্যই, আল্লাহ তাআলা ইসলাম এই জন্যই বারবার উৎসাহিত করেছে, যখনই কোনো নারী তার স্বামী মারা যাবে তাড়াতাড়ি সে যেন বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিংবা জীবনে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে অর্থাৎ ডিভোর্স হয়, তাড়াতাড়ি যেন সে স্বামী খুঁজে নেয়। পুরুষকে একই অবস্থা, পুরুষ তার যদি বিয়ের বয়স হয় তারা তাড়াতাড়ি বিয়ে করো, স্ত্রী মারা গেলে তাড়াতাড়ি আবার স্ত্রী খুঁজে নাও, তোমার স্ত্রী যে কোনো দুর্ঘটনার কারণে তোমার থেকে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, আবার আর তাড়াতাড়ি করে তুমি স্ত্রী বন্দোবস্ত করে নাও। তার মানে ইসলাম যেটা বুঝাতে চাচ্ছে সেটা হলো কোন পুরুষ যেন স্ত্রী ছাড়া না থাকে, আবার কোন নারীও যেন তার স্বামী ছাড়া সময় অতিবাহিত না করে। এটা দুইজনের জন্য একটা ডেঞ্জারাস পয়েন্ট। স্বামী ছাড়া থাকা, স্ত্রী ছাড়া থাকা, এটা নারী, নর নারী উভয় শ্রেণীর জন্যই এটা একটা ডেঞ্জারাস পয়েন্ট। তো তোমরা তোমরা তোমাদের মাল ধন সম্পদ দিয়ে, মহারানা দিয়ে তাদেরকে গ্রহণ করবে, মুহসিনিনা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, তার মানে নিজেদেরকে সংরক্ষণ করার জন্য, গায়রা মুসাফিহিন ব্যভিচারী হিসেবে নয়, অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। তার মানে মুহসিনিনের বিপরীত হলো মুসাফিহিন। মুহসিনিন মানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে লাইফ পরিচালনা করা, আর মুসাফিহিন মানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে লাইফ পরিচালনা করা। তার মানে গরু ছাগলের জীবন, অবৈধ যৌনাচার, অবৈধ যৌনাচারের জন্য নয়। তার মানে এখান থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে, নিকাহে মুতা, শব্দটা একটু লিখে নেন, বাংলায় লিখতে পারেন, নিকাহে মুতা মানে কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ, চুক্তিভিত্তিক বিয়ে, যেটা ইরানে আছে। 6 মাসের জন্য বিয়ে, 9 মাসের জন্য বিয়ে, 3 মাসের জন্য বিয়ে, চুক্তিভিত্তিক বিয়ে। সাপোজ একজনের সাথে একজনের বিয়ে হলো 3 মাসের জন্য, 2 লাখ টাকা কন্ট্রাক্ট, নাউজুবিল্লাহ। আমি তোমার সাথে 3 মাস থাকবো, তোমাকে 2 লক্ষ টাকা দেব। এটা পৃথিবীর অনেক দেশে আছে, নাউজুবিল্লাহ। এটা ইরানের আছে, ইরানে নিকাহ মুতা বা এই সাময়িক বিয়ে বা কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ। এটা বাংলাদেশেও গত কিছুদিন আগে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম, উত্তরবঙ্গে বিদেশি একটা কোম্পানি, তারা এখানে অনেক শ্রমিক আছে, ওরাও নাকি এখানে, অনেকে এই ইনফরমেশনটা পেয়ে থাকবেন, ওরাও নাকি ওখানে এরকম কন্ট্রাক্ট ম্যারেজে বাংলাদেশের অনেক মেয়েদের সাথে এভাবে যুক্ত আছে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তাহলে কোরআনে এই আয়াতে মুহসানাতি নিকাহি মুতা, মুহসানাতি এর বিপরীত হলো মুসাফিহিন, এই যে পরের শব্দটা। তাহলে সংরক্ষণ করার জন্য, আরেকটা হলো মুসাফিহিন মানে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত, মানে একটা হলো বৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে জীবন পরিচালনা করা, আর একটা হলো মুসাফিহিন অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে জীবন পরিচালনা করা। তো তোমরা টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে চাইবে বৈধভাবে জীবন পরিচালনা করতে, গায়রা মুসাফিহিন অবৈধভাবে নয়, তার মানে কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ নয়। ফামাস্তাতা'তুম বিহি মিনহুন্না ফামা ইস্তামতা'তুম বিহিন্না বিহি। হ্যাঁ, এই ইনফরমেশনটা আমি পেয়েছিলাম ঈশ্বরদীতে, পাবনা। হ্যাঁ, পাবনাই তো ঈশ্বরদী। হ্যাঁ, ঈশ্বরদীতে রাশিয়ানরা চুক্তিতে বিয়ে করছে। হ্যাঁ, এরকম একটা ইনফরমেশন আসছে। ফামাস্তামতা'তুম বিহি মিনহুন্না ফাআতুহুন্না উজুরাহুন্না ফারিদা। ফামাস্তামতা'তুম অতঃপর যা তোমরা সম্ভোগ করেছো বা সাধন করেছো, দাম্পত্য জীবন উপভোগ করেছো, বিহি মানে তার দ্বারা, মানে তাদের মাধ্যমে, এই যে নারীদের মাধ্যমে তোমরা যে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছো, মিনহুন্না তাদের মধ্য হতে, অতএব ফাআতুহুন্না উজুরাহুন্না, আল্লাহ তাআলা এখানে আবার বলছেন ফাআতুহুন্না উজুরাহুন্না, তাদের মহারানা তাদেরকে দিয়ে দাও। তাহলে দেখেন মহারানার আলোচনাটা কোরআনে কারিমের মধ্যে কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে আসছে। ফাআতুহুন্না উজুরাহুন্না ফারিদা, তাদের মহারানা তাদেরকে দিয়ে দাও ফরজ হিসাবে, আবশ্যক হিসাবে।
ফাআতুহুন্না উজুরাহুন্না ফারিদা, তাদের মহারানা তাদেরকে আবশ্যকীয় হিসেবে দিয়ে দাও। ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম, আর নেই তোমাদের উপরে কোনো অপরাধ, ফীমা তারাদাইতুম বিহি মিন বাদিল ফারিদা, ফীমা ওই বিষয়ে যা তোমরা পরস্পর রাজি হও বা সম্মত হও মহারানার ব্যাপারে, তার দ্বারা মিন বাদিল ফারিদা মহারানা নির্ধারণ করার পরে। স্বামী স্ত্রী দুইজনে মহারানা নির্ধারণ করেছে, আবার বিয়ের পরে নিজেরাই পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে মহারানা নিজেরাই কমিয়ে দিচ্ছে। ওকে, এটা দুইজনে যদি মিলেমিশে কমায়, এতে আমাদের তো কোনো সমস্যা নেই। তাহলে ফিমা তারাদাইতুম বিহি মিন বাদিল ফারিদা والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم والمحصنات আর অন্যের বিবাহের অধীন নারী, তাদেরকেও বিয়ে করা কোনো পুরুষের জন্য হালাল নয়, কোনো পুরুষের জন্য হালাল নয়। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ইল্লা মা মালাকাত আইমানুকুম, তবে হ্যাঁ যেগুলো তোমাদের মালিকানায় এসেছে, তার মানে তোমাদের ওই যে যুদ্ধ মালে গনিমত হিসেবে এসেছে তারা ছাড়া, তাদেরকে তোমরা বিয়ে করতে পারবে। কিতাবাল্লাহি আলাইকুম, এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তোমাদের উপরে বিধিবিধান, এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তোমাদের উপরে বিধিবিধান। ওয়া উহিল্লা লাকুম মা ওয়ারাআ যালিকুম আর হালাল করা হলো তোমাদের জন্য এই সকল নারী ছাড়া আর যে সকল নারী আছে সেই সকল নারীকে। তার মানে ওই আগের ক্লাস, এই চতুর্থ পাড়ার সর্বশেষ ক্লাসটা আপনারা একটু দেখে নেবেন, পিডিএফ বা কোরআন থেকে তর্জমাটা দেখে নেবেন। ওখানে হলো 13 জন নারীর কথা, আর এখানে হলো একজন নারী, এই হলো মোট 14 জন নারী হারাম করা হলো। এই 14 জন নারী হারাম ঘোষণার পর এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়া উহিল্লা লাকুম মা ওয়ারাআ যালিকুম, এছাড়া আর যত নারী আছে ও তামাম দুনিয়ার পুরুষরা তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। আনতাবতাগু বিআমওয়ালিকুম, আনতাবতাগু বিআমওয়ালিকুম, তোমরা তোমাদের মাল সম্পদ দিয়ে তাদেরকে চাইবে। মুহসিনিনা গায়রা মুসাফিহিনা, মুহসিনিনা গায়রা মুসাফিহিনা, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য। এই যে এটা আরেকটা অনুবাদ, মুহসিনিনা যে চারিত্রিক পবিত্রতা নিজেরা রক্ষা করবে, তারাও রক্ষা করবে, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করবে। গায়রা মুসাফিহিন, কেবল কাম চরিত্রকারী হবে না, তার মানে ওই যে কন্টাক্ট ম্যারেজ এরকম হবে না। ফামাস্তামতা'তুম বিহি মিনহুন্না, অতএব যদি তোমরা তাদের যা তোমরা তাদের দিয়ে উপভোগ করেছ, অতএব ফাআতুহুন্না উজুরাহুন্না ফারিদা, তাদের নির্ধারিত মহারণা ফরজ স্বরূপ তাদেরকে সেটা দিয়ে দাও। ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم, আর নেই তোমাদের উপরে কোনো অপরাধ, ফীমা তারাদাইতুম বিহি মিন বাদিল ফারিদা, তোমরা যদি মহারণা নির্ধারণ করার পরে এটাকে পরিবর্তন করো সন্তুষ্ট চিত্তে, এতে তোমাদের উপরে কোনো অপরাধ নাই, পরস্পর যদি রাজি হও। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন কানা আলিমান হাকিমান, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন কানা আলিমান হাকিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন কানা আলিমান হাকিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন
কানা আলিমান, তিনি হলেন সর্বজ্ঞ, হাকিমান, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বজ্ঞ, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন প্রজ্ঞাময়। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকিমা, এই যে বিধান আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, এটা আমাদের বুঝে আসবে না, বুঝে আসবে না, আসবে না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন এটা তোমাদের বুঝে আসবে না, এটা এই জন্যই তো আমি হলাম আলিমান, এই জন্য তো আমি হলাম হাকিমান। সুবহানাল্লাহ, আমি হলাম প্রজ্ঞাময়। এটার মধ্যে কি হিকমত আছে, কি প্রজ্ঞা লুকায়িত আছে, এটা আমি আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকিমা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ومن لم يستطع منكم طولا ومن لم يستطع منكم طولا ومن لم يستطع, এবং যে না শক্তি বা সামর্থ্য রাখে, ومن لم يستطع منكم طولا, তৌলান মানে হলো বিয়ে করার ক্ষমতা। স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার ক্ষমতা যে না রাখে, স্বাধীন নারীকে বিয়ে করবার ক্ষমতা যে রাখে না, ওয়ামান লাম ইস্তাতি' মিনকুম তাওলা, যে তোমাদের মধ্য থেকে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করবার ক্ষমতা রাখে না। ক্ষমতা মানে হলো কি, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, টাকা পয়সা নাই, এরকম যদি অবস্থা হয়, তাহলে ওয়ামান লাম ইস্তাতি' মিনকুম তাওলান আন ইয়ানকিহাল মুহসানাতিল মুমিনাত, স্বাধীন মুমিনা নারীকে যে বিয়ে করতে ক্ষমতা না রাখে, তাহলে সে কি করবে, ফামিম্মা মালাকাত আইমানুকুম, তার জন্য হলো দাসী। এই যে দেখেন, ফামিম্মা মালাকাত আইমানুকুম, তাহলে বিয়ে করে নিবে সে মা মালাকাত আইমানুকুম, তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে। তার মানে ওই যে গনিমত হিসেবে যারা আসছে তোমাদের কাছে, তাদেরকে বিয়ে করবে। কে, যে কি করে না, যে কি করতে পারে না, যে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার যে ক্ষমতা রাখে না, স্বাধীন নারীকে বিয়ে করবার যে ক্ষমতা রাখে না। فمن لم يستطع فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات, فمما ملكت, তবে فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات, তোমাদের কৃতদাসী মুমেনা নারী যারা, কৃতদাসী মোমেনা নারী যারা, তাদের মধ্য থেকে তাদেরকে বিয়ে করে নেবে। তার মানে এই যে কৃতদাসী, যুদ্ধবন্দিনী, এরা মানে কৃতদাসী হলেই যে বিয়ে করা যাবে, যুদ্ধবন্দিনী হলেই যে বিয়ে করা যাবে, আপনাদের কিছু কিছু জবাব পেয়ে যাবেন। কৃতদাসী বা যুদ্ধবন্দিনী হলেই যে বিয়ে করা যাবে তা না। এই যে মিন ফাতায়াতিকুমুল মুমিনাত, যদি তারা মোমেন হয়, মোমেনা হলে পরে, মোমেনা হলে পরে, মোমেনা হলে পরে, মোমেনা হলে পরে বিয়ে করা যাবে। আল্লাহু আ'লামু বিঈমানিকুম, ওয়াল্লাহু আ'লাম, আর আল্লাহ তাআলা অধিক জানেন, বিঈমানিকুম, তোমাদের ঈমানের ব্যাপারটা, তোমাদের ঈমানের বিষয় আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করেই জানেন। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিঈমানিকুম, তোমাদের ঈমানের বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করে জানেন। যে বিঈমানিকুম বা'দুকুম মিন বা'দিন, বা'দুকুম মিন বা'দিন, তোমাদের এক অংশ আরেক অংশ থেকে সৃষ্ট। তার মানে এই যে দেখেন, তার মানে বা'দুকুম মিন বা'দিন, তোমরা একজন আরেকজনের অংশ, কেউ কারো থেকে আলাদা নয়। ফানকিহুহুন্না, অতএব তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো, বিইذনি আহলিহিন্না, তাদের মালিকের অনুমতি নিয়ে। যদি কেউ মোমেন নারীকে, স্বাধীন নারীকে বিয়ে করতে না পারে, মোমেনা স্বাধীন নারীকে বিয়ে করতে না পারে, তাহলে সে কৃতদাসী বিয়ে করবে, ওই কৃতদাসীর যে মালিক আছে, মনিব আছে, তার অনুমতি নিয়ে। এই যে ফানকিহুহুন্না বিইذনি আহলিহিন্না ওয়া আতুহুন্না, এখন তো কৃতদাস প্রথাটা নাই, ওইটা ওই যুগের জন্য, এটা ওই যুগের জন্য। তার মানে এই আয়াত তাহলে এখন প্রয়োজন নাই, এটাই তো বোঝায়, তাই না? তবে এটার ক্ষেত্রে বলা হবে যে এই আয়াতের তেলাওয়াত মওজুদ, কিন্তু হুকুম নাই,
হুকুম কি মানসুখ, হুকুম কি মানসুখ। তেলাওয়াত মওজুদ আছে, তেলাওয়াত প্রেজেন্ট, হুকুম নাই। তার মানে এখন তো আর ওই এই কৃতদাসী প্রথাটা নাই। ফানকিহুন্না বিইذনি আহলিহিন্না ওয়া আতুহুন্না উজুরান। এই যে দেখেন, তাদেরকে মহারানাও দিবে। একজন প্রশ্ন করেছিলেন তাদেরকে মহারানা দিতে হবে কিনা। এই যে আমি অনেক সময় প্রশ্ন এড়িয়ে যাই, আপনারা জবাবগুলো আস্তে আস্তে করে পেয়ে যাবেন সেই জন্য। ওয়া আতুহুন্না উজুরাহুন্না বিল মারুফ, আর তাদেরকে তোমরা দিয়ে দাও তাদের মহারানা প্রচলিত পন্থায়। প্রচলিত পন্থায় যেভাবে সমাজে প্রচলিত আছে যেই হারে, সেই হারে তাদেরকে মহারানা দিয়ে দাও। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলিমান হাকিমা, তিনি হলেন মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। ওয়ামান লাম ইস্তাতি মিনকুম তাওলান, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি বিয়ে করতে পারবে না আইয়ানকিহাল মুহসানাতিল মুমিনাত, স্বাধীন মুমিনা নারীকে, ফামিম্মা মালাকাত আইমানুকুম, তাহলে সে বিয়ে করবে তোমাদের মধ্য থেকে যার মালিক হয়েছে তার ডান হাত, মিন ফাতায়াতিকুম মুমিনাত, মুমিনা নারীদের, মুমিনা নারীরা যাদের তাদের দাসী আছে তাদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহু আ'লামু বিঈমানিকুম, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের ঈমানের হালাত জানেন। বা'দুকুম মিন বা'দিন, তোমরা একে অপরের অংশ। ফানকিহুহুন্না বিইذনি আহলিহিন্না, অতএব তোমরা যদি দাসীদেরকে বিয়ে করো তাহলে তাদের ওই যে মনিব যারা তাদের থেকে তাদের অনুমতি ক্রমে। ফানকিহুহুন্না বিইذনি আহলিহিন্না ওয়া আতুহুন্না উজুরাহুন্না বিল মারুফ, আর তোমরা কি করবে তাদেরকে মহারানা দিবে প্রচলিত পন্থায়। এই যে মাশাআল্লাহ, আপনারা তো ভালো ভালো ফতোয়া দিতে পারেন মাশাআল্লাহ। এই যে আমাদের এক বোন গরিব কাউকে বিয়ে করবে, নিশ্চয় কোনো প্রশ্ন করেছে যে এখন তো কৃত দাসী নাই, তাহলে কাকে বিয়ে করবে, তাহলে এটার জবাব হলো গরিব কাউকে বিয়ে করবে। অর্থাৎ বিয়ে তো করতে হবে তাই না, কিন্তু হয়তো সেভাবে টাকা পয়সা নাই, অর্থবিত্ত নাই, সেই জন্য ওই খুব ভালো জায়গায় সে বিয়ে করতে পারে না। তাহলে কি করতে হবে, ওই যে ওই যে গরিব কাউকে বিয়ে করতে হবে। চমৎকার একটা আনসার, এটা কিয়াসি আনসার আর কি। জি, وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات, এই যে দেখেন محصنات غير مسافحات, এই যে محصنات বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থেকে সংরক্ষিত থাকবে, غير مسافحات নয় অবাধ যৌন লালসা পরিতৃপ্তকারিণী বা ব্যভিচারিণী। মানে এই যে বিয়ে করবে এটা কি জন্য করবে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থেকে সংরক্ষিত, নিজে থাকবে অপরকেও রাখবে। আবার বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে নিজেও নষ্ট হবে না, যার সাথে যুক্ত হচ্ছে তাকেও নষ্ট করবে না। মুহসানাতিন গায়রা মুসাফিহাত ওয়ালা মুত্তাখিদাতি আখদান, এই যে দেখেন ওয়ালা মুত্তাখিদাতি আখদান, এবং না গ্রহণকারী হবে, উপপতি উপস্বামী গ্রহণকারী। এই যে উপপত্নী, এরকম একটা শব্দ আছে না রাজা বাদশাদের ক্ষেত্রে, আমরা শুনেছি উপপত্নী মানে পত্নী আবার উপপত্নী হয়, স্বামী আবার উপস্বামী হয়, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই টার্ম গুলো তো কখনোই ইসলাম সাপোর্টেড না, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তার মানে কোরআনে এই নিষেধ করছে। তার মানে এই যে উপপত্নী হওয়া যাবে না, উপস্বামীও হওয়া যাবে না, উপপতি নয় উপস্বামীও নয়। তার মানে পরকীয়া আর কি, পরকিয়াকারী। এই যে মুত্তাখিদাতি আখদান, পরকিয়াকারী হবে না। ইসলাম এই জিনিসগুলোকে খুব দারুণ ভাবে হ্যান্ডেল করেছে, কিন্তু এই সমাজ আমরা বুঝতে পারছি না, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। বিয়ের টার্গেট হলো মুহসানাত, এই যে দেখেন বিয়ের টার্গেট হলো কি মুহসানাত, নিজে পবিত্র থাকবে তাকেও পবিত্র রাখবে। আমি নিজে পবিত্র থাকবো, আমি যাকে বিয়ে করছি তাকেও আমি কি করব, পবিত্র রাখবো। মুসাফিহাত অবৈধ অবাধ যৌন কার্য পরিচালনাকারী, ব্যভিচারকারিণী কারিনী নয়। ওয়ালা মুত্তাখিদাতি আখদান, আবার গোপনে প্রেম করে বেড়ায় বা পরকিয়াকারীও নয়। ওয়ালা মুত্তাখিদাতি আখদান ফাইদা উহসিননা, অতঃপর যখন তারা বিবাহিতা হয় অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এই নারীরা, ফাইন আতাইনা বিফাহিশাতিন, ওই যে দাসীরা, ফাইন আতাইনা বিফাহিশা, অতঃপর যদি তারা কোনো ফাহিশা কাজে লিপ্ত হয়, ফালাইহিন্না, তাহলে তাদের উপরে বর্তাবে নিসফু শাস্তি, অর্ধেক,
মা আলাল মুহসানাতি, ওই যে স্বাধীনা নারীরা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে যেই পরিমাণ শাস্তি, ওই এই 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 কৃতদাসী এরকম নারী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তার উপরে অর্ধেক শাস্তি বর্তাবে। অর্ধেক শাস্তি কি হবে? বর্তাবে। স্বাধীনা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার উপরে যে শাস্তি, কি শাস্তি? 100 দোররা, তাই না? 100টা বেত্রাঘাত করতে হবে যদি অবিবাহিত হয়, আর যদি বিবাহিত হয় তাহলে রজম করতে হবে। কিন্তু এখানে কি করতে হবে? 50টা দোররা মারতে হবে। তাহলে অর্ধেক যেহেতু বলছে, ফালাইহিন্না নিসফু মা আলাল মুহসানাতি মিনাল আযাব, 100 দোররার জায়গায় 50টা দোররা মারতে হবে। যালিকা লিমান খাশিয়াল আনাতা মিনকুম, যালিকা এটা ওই ব্যক্তির জন্য যে খাশিয়া ভয় করে, আল আনাতা ব্যভিচারকে, মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে। এই আযাবের কথা, এই পানিশমেন্টের কথা, এটা ওই ব্যক্তির জন্য তোমাদের মধ্য থেকে যে আযাব, যে ব্যভিচারকে কি করে? ভয় করে। ওয়ান তাসবিরু খায়রুল লাকুম, তবে সবর করো। এই যে দেখেন, সবর করা তোমাদের জন্য উত্তম। নিজের এই অবস্থায় নিজেকে সবর করতে পারাটা, সবর করে রাখাটা, এটা উত্তম। ওয়ান তাসবিরু খায়রুল লাকুম, আর সবর করা এটা তোমাদের জন্য উত্তম। ওয়ান তাসবিরু খায়রুল লাকুম, কোরআনের কত জায়গায় সবর 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 সবর। ওয়ান তাসবিরু খায়রুল লাকুম ইন আল্লাহু গফুরুর রহিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন রহিম। ওয়ান তাসবিরু খায়রুল লাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। ওয়ান তাসবিরু খায়রুল লাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। ইউরিদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা চান, লিয়ুবাইয়িনা লাকুম তোমাদের জন্য বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করতে, ওয়া ইয়াহদিয়াকুম এবং তোমাদেরকে রাস্তা দেখাতে, সুনানা রীতিনীতি, আল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের, অর্থাৎ তোমাদের আগে নেককার, সালেহ, আবরার, পুণ্যবান মানুষ যারা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ তাআলা চান তারা যে রাস্তায় গেল তোমরাও যেন সে রাস্তায় যাও। এটা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতে চান। তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্দর রাস্তা তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিতে চান। ইউরিদুল্লাহু লিয়ুবাইয়িনা লাকুম, ইউরিদুল্লাহ আল্লাহ তাআলা চান, লিয়ুবাইয়িনা লাকুম তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে, ওয়া ইয়াহদিয়াকুম এবং তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে, সুনানা নেককার লোকদের রীতিনীতি, আল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের, ওয়া ইয়াতুবা আলাইকুম আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে ক্ষমা করতে চান। আল্লাহু আলিমুন হাকীম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ, তার মানে এই যে বিয়ে করার এই বিধানগুলো, দাসী বিয়ে করা, মহারানা দেওয়া বা একাধিক বিয়ের আলোচনা, এগুলো আল্লাহ তাআলা, একাধিক বিয়ের সিস্টেম আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে সহজ করতে চান। তাহলে সব কিছু আল্লাহ তাআলা কি করতে চান? সহজ করতে চান। ইন্নাদ দীনা ইউসরুন, দিনটা হলো বড় সহজ। দিনটা কি? বড় সহজ। আমরা এটাকে বানিয়ে রেখেছি কঠিন। আপনি দিন মানেন, দিন মানেন, আপনি দিন ছাড়া কিছুই বোঝেন না, দেখবেন আপনার জন্য দিন মানা আস্তে আস্তে করে কি হয়ে যাবে? সহজ হয়ে যাবে। আর আপনি দিন মানবেন না, দিন মানবেন না, দিন এড়িয়ে চলবেন, আপনার জন্য দিন মানাটা আস্তে আস্তে করে কঠিন হয়ে যাবে। আপনি মানতে থাকেন, আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য এটাকে সহজ করে দিবেন। ইন্নাদ দীনা ইউসরুন। অনেকে বলে দিন মানা বড় কঠিন। হ্যাঁ, এটা যাদের ওই যে মানে দিন মানার মতো হিম্মত কম, শক্তি কম, সাহস কম, তাদের জন্য এটা কঠিন। আপনি মানতে থাকেন, দিন মানার জন্য দারুণ হিম্মত লাগবে, দারুণ শক্তি লাগবে, দারুণ কুওয়াত লাগবে, আজমত লাগবে, আপনার জন্য দিন সহজ, দিন সহজ। আল্লাহু ইউরিদু আন ইয়াতুবা আলাইকুম ওয়া ইউরিদুল্লাযীনা, আল্লাহ তাআলা চান তোমাদের উপর ক্ষমা করতে, ওয়া ইউরিদুল্লাযীনা এবং চায় আল্লাযীনা যারা, ইয়াত্তাবিউনা শাহাওয়াত যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, লালসা কামনা বাসনার অনুসরণ করে, তারা চায় আন তামিলু মাইলান আযীমা, তোমরা ঝুঁকে পড়ো পথভ্রষ্টতার দিকে, ভীষণভাবে ঝুঁকে পড়ো। তারা চায়, যারা
কামনা বাসনা ইচ্ছা এরাদার অনুসরণ করে, মানে মনে যা চায়, কুপ্রবৃত্তির এই যে কুপ্রবৃত্তি বা লালসার মনে যা চায় তার, মনে যা চায়। ইসলাম কিন্তু মনে যা চায় তার নাম ইসলাম নয়। ইসলাম হলো রব যা চায় তা মেনে চলার নাম ইসলাম। সুবহানাল্লাহ। রবের চাওয়া অনুযায়ী চলাটা ইসলাম, আর মনের চাওয়া অনুযায়ী চলাটা এটা ইসলাম নয়, এটা হলো গোমরাহি আর পথভ্রষ্টতা। তো যারা এরকম মনে যা চায় সে অনুযায়ী চলে, তারা চায় আমরা যারা ইমানদার আমরা যেন আনতামিলু মাইলান আযীমা, গুমরাহির দিকে দারুণ ভাবে ঝুঁকে পড়ি। ইউরিদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা চান ইউখাফফিফা আনকুম, তোমাদের উপরে সহজ করতে, হালকা করতে। ওয়া খুলিকাল ইনসানু দাঈফা, আর মানুষকে বড় দুর্বল ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে মানুষকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? দুর্বল ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাকুলু আমওয়ালাকুম, তোমরা তোমাদের মালগুলো খাবে না, বাইনাকুম, তোমাদের মাঝে, বিল বাতিলে, অন্যায় ভাবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ সব পন্থায়। তো অন্যায় ভাবে তোমরা তোমাদের মাল সম্পদ খাবে না। যে যারা ব্যবসা করে তারাও তো মানুষের মাল সম্পদ খায়, তাই না? 100 টাকার জিনিস 120 টাকা বিক্রি করে, এটা কিন্তু অন্যায় ভাবে না। 1 লক্ষ টাকার জিনিস 1,20,000 টাকা বিক্রি করি আমরা, তাই না? 20,000 টাকা লাভ করি, এটা কিন্তু অন্যায় ভাবে না, এটা বাতিল না, এটা হলো তিজারা, একটু পরে আসবে আলোচনা। কিন্তু অন্যায় ভাবে অর্থাৎ অবৈধ পন্থায়, শরীয়ত বহির্ভূত পন্থায়, সুদ, ঘুষ, তারপরে ওই যে বিচার বিভাগের ঘুষ, আরো আরো যত রকমের আছে না, ওই এইরকম ভাবে তোমরা তোমাদের মাল সম্পদ গুলো খাবে না। এবং হারাম জিনিসের ব্যবসা করা, যেমন সিগারেটের ব্যবসা করা, মদের ব্যবসা করা, অবৈধ জিনিসের ব্যবসা করা, এরকম আরো আরো যত অবৈধ জিনিস আছে, এই সব জিনিসের ব্যবসা করে খাওয়া আল্লাহ তাআলা এখানে নিষেধ করেছেন। তাহলে সিগারেটের ব্যবসা হারাম, দলিল এটা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকুলু আমওয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাতিল। মদের ব্যবসা হারাম, দলিল এটা। সুদের ব্যবসা হারাম, দলিল এটা। শুয়োরের ব্যবসা করে হারাম খাওয়া হারাম, দলিল এটা। কুকুরের ব্যবসা করে খাওয়া হারাম, দলিল এটা। ইল্লা আন তাকুনা, এভাবে আপনি আরো হারাম যত ব্যবসা বের করবেন সব এখানে। ইল্লা আন তাকুনা তিজারা, তবে হ্যাঁ যদি হয় ব্যবসাটা তিজারাতান, ব্যবসা বাণিজ্য, আন তারাদিম মিনকুম, তোমাদের মধ্যকার পরস্পর রেজামন্দির ভিত্তিতে। ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, আর তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করবে না। ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, আর তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করবে না। আমি ক্লাসে আছি। ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না। ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, ইন্নাল্লাহা, আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন, কানা বিকুম রাহিমা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন তোমাদের উপরে বড় বড় মেহেরবান। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন তোমাদের উপরে বড় মেহেরবান। ইন্নাল্লাহা কানা, ইন্নাল্লাহা কানা বিকুম রাহিমা, আল্লাহ তাআলা তিনি তোমাদের উপরে বড় মেহেরবান। ব্যাংকে জব করা তাহলে কি হারাম? হ্যাঁ, যে কোনো হারাম হারাম জিনিসের ব্যবসা করাও হারাম। হারাম জিনিসের, মনে করেন যে সুদে, মনে করেন যে মদের দোকানে আমি চাকরি করি, আমি কিন্তু চাকরি করি, ওই লোকের মদের দোকান আর আমার হলো চাকরি, কোটি কোটি টাকা তার বিজনেস, আর আমি হয়তো 20,000 টাকা, 30,000 টাকা, 40,000 টাকা বেতনে মদের দোকানে আমি চাকরি করছি। আমার জন্য কি হারাম না হালাল? আমার জন্য হারাম, তার জন্য হারাম, আমার জন্য হারাম। তার মানে সুদ লেনদেন করা হারাম, আবার সুদের ব্যাংকে আপনি চাকরি করাও হারাম, সুদের দোকানে আপনি কর্মচারী হয়ে, ওয়ার্কার হয়ে চাকরি করা সেটাও হারাম। ওই যে বিড়ি সিগারেট ফ্যাক্টরির বিজনেস হারাম, দোকানদারি করাও হারাম। এটা মালামাল বহনে যারা এই যে গাড়ি চালায়, এটা দিয়ে তারা ব্যবসা জীবন নির্বাহ করে, এটাও হারাম। ইন্নাল্লাহা কানা বিকুম রাহিমা ওয়া মান ইয়াফআল যালিকা উদওয়ানা, আর যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি স্বরূপ এমনটা করবে, ওয়া যুলমা, এবং জুলুম করা স্বরূপ, ফাসাউফা নুসলিহি নারা, চিরে আমি আল্লাহ তাকে নারের মধ্যে প্রবেশ করাবো।
وكان ذلك على الله يسيرا আল্লাহ তাআলার জন্য এটা বড় সহজ وكان ذلك على الله يسيرا আল্লাহ তাআলার জন্য জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করা এটা বড় সহজ ইন তাজতানিবু কাবাইরা মা তুনহাউনা আনহু নুকাফির আনকুম সাইয়্যাতিকুম ইন তাজতানিবু কাবাইরা যদি তোমরা বেঁচে থাকো বিরত থাকো কাবাইরা বড় বড় গুনাহ থেকে কবিরা গুনাহ কাকে বলা হয় যে গুনার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা লানত ঘোষণা করেছেন যে কাজটি করলে লানত ঘোষণা করেছেন যে কাজটি করলে জাহান্নামে দমক দেওয়া আছে ওই কাজগুলোকে বলা হয় কবিরা গুনাহ তো যেমন নামাজ তরক করা কবিরা গুনাহ সুদ খাওয়া কবিরা গুনাহ শিরক করা কবিরা গুনাহ পিতামাতার অবাধ্য আচরণ করা কবিরা গুনাহ জন্তু জানোয়ার পশু পাখি বা কুল কায়নাতের কাউকে কষ্ট দেওয়া কবিরা গুনাহ এগুলোর ব্যাপারে দমক আছে কোরআন এবং হাদিসে শরীয়তে ইনতাজতানিবু কাবাইরা যদি তোমরা কবিরা গুনাহ থেকে দূরে থাকো মা তুনহাউনা যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে আনহু তার থেকে নুকাফির আনকুম সাইয়্যাতিকুম আমি আল্লাহ তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো দূর করে দেব বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো যদি তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদের ছোট ছোট গুনাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবো তোমাদের ছোট ছোট গুনাহগুলো আমি আল্লাহ মাফ করে দেব সুদী ব্যাংকে চাকরি করা হারাম নুকাফির আনকুম সাইয়্যাতিকুম ওয়া নুদখিলকুম মুদখালান কারীমা ওয়া নুদখিলকুম আর আমরা প্রবেশ করাবো তোমাদেরকে মুদখালান কারীমা সম্মানজনক প্রবেশ পথে আমি তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো যদি তাহলে যদি তোমরা কবিরা গুনাহ থেকে দূরে থাকো লাভ কয়টা এক নম্বর নুকাফির আনকুম সাইয়্যাতিকুম আমি তোমাদের সাইয়্যাত গুলোকে ছোট ছোট পাপগুলোকে মুছে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক প্রবেশ পথে প্রবেশ করাবো সুবহানাল্লাহ ওয়ালা তাতামান্নাউ মা ফাদ্দালাল্লাহ ওয়ালা তাতামান্নাউ মা ফাদ্দালাল্লাহ ওয়ালা তাতামান্নাউ আর তোমরা কামনা করবে না লোভ করবে না মা ফাদ্দালাল্লাহ যা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন মা ফাদ্দালাল্লাহু বিহি বা'দাকুম আলা বা'দিন তোমাদের কাউকে অপর কারোর উপর তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপরে আল্লাহ তাআলা মর্যাদা দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন সুন্দর যদি একজন থেকে আরেকজন সুন্দর একজন থেকে আরেকজন লম্বা একজন থেকে আরেকজন অনেক বেশি বুঝে কিংবা নারীর উপরে নরর মর্যাদা এই যে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এটা তোমরা কামনা করিও না এটা তোমরা কামনা করবে না কেন লিররিজালি নাসীবুম মিম্মা ইকতাসাবু পুরুষের জন্য যাই তাই রয়েছে যা সে অর্জন করেছে ওয়ালিন নিসাই অনুরূপ নারীদের জন্য তাই রয়েছে যা সে অর্জন করে মিম্মা ইকতাসাবনা যা সে অর্জন করে তার মানে নারীকে নারী নারী বানানো এটা তার একটা মর্যাদা সুবহানাল্লাহ পুরুষকে পুরুষ বানানো এটা তার একটা মর্যাদা আমরা মনে করি নারীরা মনে হয় ছোট পুরুষরা বড় হয় বড় না এইভাবে চিন্তা করব না আমরা নারী নারীর মর্যাদায় নারীর সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে সুবহানাল্লাহিল আযীম আবার পুরুষ পুরুষত্ব নিয়ে পুরুষের মর্যাদা তো লিররিজালি নাসীবুম মিম্মা ইকতাসাবু ওয়ালিন-নিসাই নাসীবুম মিম্মা ইকতাসাবনা ওয়ালিন-নিসাই নাসীবুম মিম্মা ইকতাসাবনা আর নারীর জন্য তাই রয়েছে যা সে অর্জন করে ওয়াসআলুল্লাহা মিন ফাদলিহি তবে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তার ফদল অনুগ্রহ চাও মর্যাদা চাও তোমাদের মর্যাদা তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে চাও ইন্নাল্লাহা কানা বিকুল্লি শাইইন আলিমা নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি সব জিনিস খুব ভালো করে জানেন ওয়ালিকুল্লিন জাআলনা মাওয়ালিয়া মিম্মা তারাকাল ওয়ালিদানি ওয়াল আকরাবুন ওয়ালিকুল্লিন জাআলনা মাওয়ালিয়া ওয়ালিকুল্লিন জাআলনার প্রত্যেকের জন্য আমি বানিয়েছি মাওয়ালিয়া উত্তরাধিকারী মিন থেকে মা যা তারাকাল ওয়ালিদানি ওয়াল আকরাবুন পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন তাদের আত্মীয়স্বজন যা রেখে যায় এর জন্য আমি অবশ্যই উত্তরাধিকার বানিয়ে রেখেছি ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আইমানুকুম আর যাদের সাথে আবদ্ধ হয়েছে তোমাদের অঙ্গীকার ফাতুহুম নাসিবাহুম সেক্ষেত্রে তাদেরকে তোমরা দিয়ে দাও তাদের প্রাপ্য অংশ ইন্নাল্লাহা কানা আলা কুল্লি শাইইন শাহীদা নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি সব জিনিস ভালোভাবে দেখেন সবকিছুর উপরে আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন পর্যবেক্ষক শাহীদা ইন্নাল্লাহা কানা আলা কুল্লি শাইইন শাহীদা
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء এখানে কিছু আলোচনা আগামী ক্লাস করব ইনশাআল্লাহ الرجال قوامون الرجال পুরুষরা قوامون পরিচালক বা কর্তৃত্বশীল আলা নিসাই নারীদের উপর দায়িত্বশীল নারীদের উপর বিমা ফাদ্দালাল্লাহ এটা এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা মর্যাদা দিয়েছেন তাদেরকে তাহলে পুরুষ নারীদের উপরে কাওয়ামুনা কেন বিমা ফাদ্দালাল্লাহু বা'দাহুম আলা বা'দিন পুরুষদেরকে আল্লাহ তাআলা মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন নারীর উপর ওয়াবিমা আনফাকু এক দুই নম্বর ওয়াবিমা আনফাকু দুই নম্বর হলো পুরুষরা খরচ করে মিন আমওয়ালিহিম তাদের মাল সম্পদ থেকে সর্বকালেই এটা জেনারেল কথা সর্বকালেই জেনারেল কথা ছিল পুরুষরাই আয় করবে পুরুষ সমাজ রাষ্ট্র দেশ পরিবার পরিচালনা করবে স্ত্রী ছেলে মেয়ে পরিচালনা করবে ইনকেস দুই একটা কিন্তু পুরুষরাই অবিমা আনফাকু মিন আমওয়ালিহিম তাহলে পুরুষরা নারীদের উপরে কর্তৃত্ব এটা অন্যতম একটা কারণ ওয়াবিমা আনফাকু মিন আমওয়ালিহিম তারা চাকরি করবে ব্যবসা করবে বাণিজ্য করবে ক্ষেত খামার করবে টাকা পয়সা উপার্জন করবে ছেলে মেয়ে নারী স্ত্রী এদের উপরে তারা খরচ করবে দুনিয়ার জন্য খরচ করবে সমাজের জন্য রাষ্ট্রের জন্য খরচ করবে এরা হলো খরচকারী আর নারীরা হলো ফাসসালিহাতু কানিতাতুন হাফিজাতুল লিল গায়বি বিমা হাফিজাল্লাহ ফাসসালিহাতু কানিতাতুন হাফিজাতুন নারীরা হলো যারা সৎ কানিতাতুন তারা আনুগত্য পরায়ণা হয়ে থাকে সৎ মহিলা অতএব যারা সৎ মহিলা তারা অনুগত হবে হাফিজাত তারা নিজেদের ইজ্জত আব্রুকে রক্ষাকারী হবে লিল গায়বি লোক চক্ষুর অন্তরালে তার মানে স্বামীর অনুপস্থিতিতেও তারা নিজেদের ইজ্জত আব্রুকে হেফাজত করবে বিমা হাফিজাল্লাহ আল্লাহ তাআলা যা হেফাজত করেছেন মানে গোপন করে রেখেছেন ওয়াল্লাতী তাখাফুনা আর যদি যাদের ব্যাপারে তোমরা ভয় করছো নুশুজাহুন্না তাদের অবাধ্যতার আনুগত্যহীনতার যদি তোমরা তাদের মধ্যে আনুগত্যহীনতার কি করো আনুগত্যহীনতার আশঙ্কা করো ভয় করো ফাইজুহুন্না এক নম্বর কাজ হলো তাদেরকে ওয়াজ করবে দুই নম্বর ওয়াহজুরুহুন্না দুই নম্বর তাদেরকে বিছানা আলাদা করে দিবে ফিল মাদাজি বিছানা আলাদা করে দিবে তিন নম্বর ওয়াদরিবুহুন্না তাদেরকে হালকা প্রহার করবে গরু ছাগলের মতো নয় কিছু পুরুষ আছে গরু ছাগলের মতো প্রহার করে ফাইজুহুন্না যদি তাদের মধ্যে অবাধ্য আচরণ দেখো তাহলে কি করবে এক নম্বর তাদেরকে ওয়াজ করবে উপদেশ দিবে দুই নম্বর তাদেরকে যদি উপদেশে কাজ না হয় তাহলে তাদের বিছানা আলাদা করে দিবে একজন নারী যদি স্বামী থেকে ঘরে স্বামী এক খাটে নারী আরেক খাটে পুরুষ এক খাটে নারী আরেক খাটে এটা যদি স্বামীর উপর স্বামী পুরুষের উপরে স্বামী যদি তার স্ত্রীর উপরে এটা অ্যাপ্লিকেশন করে আর ওই নারী যদি আত্মমর্যাদাবান নারী হয় এটা সে সহ্য করতে পারবে না এটা তারে ওয়াজ করার থেকে আমি মনে করি এবং তাকে প্রহার করার চেয়েও এটা তার উপরে ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলবে যদি তার স্বামী তার বিছানাটাকে কি করে দেয় আলাদা করে দেয় তাহলে এক নম্বর ওয়াজ করবে দুই নম্বর তাদের বিছানা আলাদা করে দিবে তিন নম্বর ওয়াদরিবুহুন্না তাদেরকে হালকা ভাবে প্রহার করবে ফাইন আতআনাকুম অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় ওকে ফালা তাবগু আলাইহিন্না সাবিলা তাহলে তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আর কোন রাস্তা খুঁজতে যেও না অন্য কোন রাস্তা খুঁজতে যেও না তাহলে এক নম্বরে হলো হালকা প্রহার করবে দুই নম্বর হলো উপদেশ দিবে না এক নম্বরে হলো উপদেশ দিবে দুই নম্বর হলো বিছানা আলাদা করবে কোরআনের সিরিয়াল অনুযায়ী তিন নম্বর হলো প্রহার করবে ফাইন আতআনাকুম অতঃপর যদি তারা অনুগত হয়ে যায় ফালা তাবগু আলাইহিন্না সাবিলা তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বিকল্প আর কোন রাস্তা খুঁজতে যেও না ইন্নাল্লাহা কানা আলিয়ান কাবীরা নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন শ্রেষ্ঠতম সবার চেয়ে তিনি হলেন শ্রেষ্ঠতর আলহামদুলিল্লাহ আজকে ক্লাস আমরা শেষ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ আগামী ক্লাস আশা করি 6টা
40 আমরা শুরু করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আজকে যেহেতু টাইমটা ঘোষণা হয়ে গিয়েছে এই জন্য আগানো যায়নি। আগামী ক্লাস ইনশাআল্লাহ আমরা 6:40 শুরু করলে 5 মিনিট সময় বেশি পাবো ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মতো ক্লাস আমরা এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আজকের আলোচনার উপরে আগামী ক্লাসের কুইজ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা অনেকে কুইজকে ভয় পান না, কুইজকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ, এটা একটা আনন্দ, এটা একটা আপনারা এনজয় করার জন্য জাস্ট এই বয়সে একটু পরীক্ষা দিলেন আর কি, নিজেকে নিজে একটু মূল্যায়ন করলেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।